Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuran Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadadni Supadantikam Vandeham Shri Gurum Sri Vidapatakamelam Shri Gurum Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Rughunatham Vidam Tam Sajivam Sadvaidam Savadudam Parjana Saidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lilita Shivishakham Vidam Sya Ye Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Khanda Radha Khanda Namostade Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shabano Sude Devi Pranamami Heri Priye Vanja Kalpatarubhesya Kripa Sindhu Bevacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Om Vishwapadaya Krishna Prishtaya Budre Srimade Bhakti Vedanta Swamini Dhanamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Prajarini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Om Tat Sat Hare Krishna. Bhagavad Gita as it is, chapter 14 or 13? 13, text 15. Sarvendriya gunabhasam, sarvendriya vivarjidam, asaktam sarva bhritchaiva, nirgunam guna bhoktarcha. Nishamadaji and Prabhu. Sarvendriya gunabhasam, sarvendriya vivarjitam, asaktam sarva bhritchaiva, nirgunam guna bhoktyacha. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. The super soul is the original source of all senses. Yet he without senses. He is unattached, although he is the maintainer of all living beings. He transcended the modes of nature, and at the same time he is the master of all the modes of material nature. Very good. The super soul is the original source of all senses, yet he is without senses. He is unattached, although he is the maintainer of all living beings. He transcends the modes of nature, and at the same time is the master of all the modes of material nature. About Bhagwan, super soul എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ partial representation ആണ് അല്ലേ? Bhagwan is the ultimate name for the absolute truth, supreme absolute truth. അദ്ദേഹത്തിന്റെ partial expansion ആണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് സൂപ്പർ സോളും പിന്നെ ബ്രഹ്മനും. ഒറിജിനൽ എന്നുള്ളത് ഭഗവാനാണ്, മറ്റേ സൂപ്പർ സോളും ബ്രഹ്മനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനദർ ഫീച്ചറാണ്. അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സൂപ്പർ സോൾ ഇസ് ഒറിജിനൽ സോൾസ് ഓഫ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂപ്പർ സോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല? കാരണം എന്താ? അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ സൂപ്പർ സോൾ എന്ന് ഇടാൻ കാരണം സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ സൂപ്പർ സോൾ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇസ് ഒറിജിനൽ. എന്താണ് കാരണം? ആർക്കും പറയാൻ പറ്റും? എന്താ പറയുന്ന? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൽപ്പത്തി. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചില്ല? ഭഗവാൻ ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ ഓർ കൃഷ്ണ ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല? യെസ്, ഹി ഈസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ യൂസേജ് സൂപ്പർ സോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് സൂപ്പർ സോൾ എന്ന് ആ പദം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? സൂപ്പർ സോളിലും എല്ലാ സോളും വരുന്നത്. സൂപ്പർ സോള് നിന്നാണ് എല്ലാ സോളും വരുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ? എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തും പുറത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കില്ലേ സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ? അതുകൊണ്ടല്ലേ സൂപ്പർ സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് എല്ലാത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്? മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആ പരമാത്മാവാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ സെൻസസിന്റെയും ഉറവിടം. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സൂപ്പർ സോൾ എന്നുള്ള ആ പദം ശരിക്കും പ്രഭുപാദ യൂസ് ചെയ്തത്.
എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചില സമയത്ത് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും, ചില സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറയും, ചില സമയത്ത് പരമാത്മാ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കോണ്ടെക്സ്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കുടികൊള്ളുന്നത് സൂപ്പർ സോൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ആ ഫീച്ചറാണ്. ആ സൂപ്പർ സോൾ ആണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സോഴ്സസ്, എല്ലാവരുടെയും. അപ്പൊ അത് ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ സെൻസസ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി ഈസ് വിതൗട്ട് സെൻസസ്. അപ്പൊ അതെന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ സെൻസ് ഇല്ലേ? നമുക്ക് മാത്രമേ സെൻസ് ഉള്ളൂ. അല്ല പ്രഭുജി, അപ്പൊ സൂപ്പർ സോൾ പറയണത് ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു ഫീച്ചർ, ഭഗവാൻ ഈസ് ദ ഫുൾ, ഭഗവാന്റെ പാർഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് സൂപ്പർ സോൾ. എല്ലാ ലിവിങ് എന്റിറ്റീസിന്റെ അകത്ത് പരമാത്മാ രൂപത്തിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്? അതാണ് സൂപ്പർ സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. Another feature, his different aspect. Bhagavan is the Purnam. Okay, he is the Purna. He is the original source, Krishnan, and that Bhagavan is Krishna as far as we are concerned, because he is living in Goloka Vrindavana. His name is Shyamasundara Krishna, Radha Krishna. But a material world വരുമ്പോ പരമാത്മാവാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാ ഫോമിലാണ് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ സെൻസസിന്റെയും സോഴ്സ് അദ്ദേഹമാണ്. യെറ്റ് ഈസ് വിതൗട്ട് സെൻസസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സെൻസസ് ഉണ്ട്, ഭഗവാന് സെൻസസ് ഇല്ലേ? എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്? യെസ്, യെറ്റ് ഹി ഈസ് വിതൗട്ട് സെൻസ്. കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, യെറ്റ് ഹി ഈസ് വിതൗട്ട് സെൻസ്. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഭഗവാൻ ഇതിലെ സെൻസിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല, അതിനും അതീതമാണ് ഭഗവാൻ. അതെ, ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഹി ഈസ് വിതൗട്ട് സെൻസസ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. സെൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവുള്ളൂ. He is without senses. So what exactly, how we can, interpret this, how we can understand? അല്ല, നമ്മളില് സെൻസസ് ഉണ്ട്, നമ്മളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് സെൻസസിനോട് അറ്റാച്ച് ആണ്. നമ്മളിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. അതെ, ഐ അഗ്രി. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് yet he is without senses. അദ്ദേഹത്തിന് സെൻസസ് ഇല്ല എന്ന് പറയും. സോ നമ്മളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം മോദരി മാതാജി? അതായത് ഭഗവാൻ 3 modes of material nature, above 3 modes of material nature അല്ലേ? അപ്പൊ സെൻസസിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്നില്ലല്ലോ പ്രഭു. ഇല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഹി ഈസ് അൺഅറ്റാച്ച്ഡ്, അത് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഹി ഈസ് വിതൗട്ട് സെൻസസ്. എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി പ്രഭുപാദ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്, അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വേഴ്സിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. ഓൾ ഇൻ ദിയർ സെൻസസ് വിവർജിതം, ബീങ് വിതൗട്ട്, ആസക്തം വിതൗട്ട് അറ്റം. അപ്പൊ ഹീസ് വിതൗട്ട് സെൻസസ്, വിവർജിതം എന്നാണ് എന്റെ വേർഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ബീങ് വിതൗട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സെൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് സെൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അദ്ദേഹത്തിന് സെൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അത് പറയാം. ഓക്കെ, ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയും. അതായത് നിർഗുണനല്ലേ പ്രഭു? ഗുണാതീതനല്ലേ ഭഗവാൻ? നിർഗുണനല്ലേ? മാതാജി പറഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെൻസസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? ഭഗവാനെ സെൻസസ് ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പറയുന്ന ഫിലോസഫി നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ മനസ്സിലായി, അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പ്രിസൈസ് ആൻസറെ ഞാൻ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ അല്ലേ പ്രഭു? രവി പ്രഭു, മൂപ്പർക്ക് സെൻസസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ആ സെൻസസ് മൂപ്പരെ ഒന്നും കൺട്രോൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, അടിമയല്ല. പ്രഭു അല്ല, ഞങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലെ അല്ലല്ലോ ഭഗവാൻ. അതാണ് അവിടെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഹി ഡസന്റ് ഹാവ് മെറ്റീരിയൽ സെൻസസ്, ഹി ഹാസ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ സെൻസസ്. ആ ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഹി ഈസ് വിതൗട്ട് സെൻസസ്, ഹി ഡസന്റ് ഹാവ് സെൻസസ് ലൈക്ക് അവേഴ്സ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, ഗുണാതീതമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ള സെൻസസ് ഇല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെൻസസ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ സെൻസസ് ആണ്, അതീതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ള, അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് മാതാജി പറഞ്ഞ നിർഗുണം, അതായത് നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണമില്ലാത്തവൻ അല്ലാന്നല്ല, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ലാത്തവൻ. ഓക്കെ, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ളവൻ. അതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ
പറയുന്നത് ഹീസ് വിത്തൗട്ട് സെൻസ്. നമ്മളെ പോലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാനില്ല. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് വീണ്ടും ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്രിസൈസ് ആൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചത്. ഹീസ് അൺഅറ്റാച്ച്ഡ് ആൻഡ് പിന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇതിലും കാര്യങ്ങൾ അൺഅറ്റാച്ച്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനോടും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ആസക്തിയില്ല, ദേഷ്യമില്ല. ഓക്കെ, എന്താണ് ആ ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മേ ദേഷ്യസ്തി നാ പ്രിയഃ നമ്മേ ദേഷ്യസ്തി നാ പ്രിയഃ ഏ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേജ് ചാപ്യാം. ആദ്യത്തെ എന്താ? സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമ്മേ ദേഷ്യസ്തി നാ പ്രിയഃ. ഓക്കെ, എന്നോട് ആരോടും ദേഷ്യമില്ല, പ്രിയവുമില്ല, ഈസ് ന്യൂട്രൽ. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഈസ് ടോട്ടലി അൺഅറ്റാച്ച്ഡ്. ഭഗവാന് അതായത് ഡ്യുവാലിറ്റി ഇല്ല, ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. നമുക്കൊക്കെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആര് ജീവിക്കുന്നു? അതായത് എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്കും ദ്വന്ദ്ങ്ങളുണ്ട്. സുഖം ദുഃഖം, നല്ലത് ചീത്തത്, ജയം പരാജയം എന്നീ ദ്വന്ദ്ത്തില് മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഭഗവാൻ അതിന്ന് പറയാണ് ഈസ് എബവ് ഓൾ ദാറ്റ്, ഈസ് ടോട്ടലി അൺനാച്ചുറൽ. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ശരി, although he is the maintainer of all living entities. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആരാണ്? മെയിൻറ്റെയിനറാണ്, പാലകനാണ്. He transcends the modes of nature. എല്ലാ ഗുണങ്ങളിലും അതീതമായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. And at the same time he is the master of all the modes of nature. അപ്പോ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും മാസ്റ്ററുമാണ്. അപ്പോ ഇതില് ഈ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഭഗവാന് നമ്മളെ പോലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സെൻസസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അതായത് ദിവ്യമാണ്, ഗുണാതീതമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ല, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എല്ലാവരുടെയും മെയിൻറ്റെയിനറാണ്, പാലകൻ, സർവപാലകനാണ്. ഓക്കെ, ഗുണാതീതനാണ്, പിന്നെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും മാസ്റ്ററുമാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. So the Supreme Lord, although the source of all the senses of the living entity, doesn't have material senses like they have. Clear ayo? Okay, doesn't have material senses like they have. Like they means like the living entities. Okay? Actually, the individual souls have spiritual senses, but in conditioned life they are covered with the material elements, and therefore the sense activities are exhibited through matter. നമുക്കും നമ്മുടെ സെൻസസും ആക്ച്വലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി സ്പിരിച്വൽ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ അത് കണ്ടീഷനായി മാറി. കണ്ടീഷൻ, ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടീഷൻ ഓൾ അവർ സെൻസസ്. കാരണം അത് മാറ്റർ, ഭൗതിക ധാതുക്കളെ കൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും. The Supreme Lord's senses are not so covered. For example, നമ്മള് വിറക് കത്തിച്ച ശേഷം എല്ലാം കത്തി ചാമ്പലായി, എന്നിട്ട് അത് ഭസ്മം കൊണ്ട് മൂടി, ചാരം കൊണ്ട് മൂടി. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും തീ ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? കുറച്ചു നേരത്തിനുണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ആ ഇതിന്റെ സ്പിരിറ്റ് സോൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് കവേർഡായി, അപ്പൊ കാണുന്നില്ല. അതിന്റെ ആ ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റോ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് ദ ആഷസ്. നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റും, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ആത്മാവും സ്പിരിറ്റാണ്, പക്ഷെ കണ്ടീഷനായി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ. The Supreme Lord's senses are not so covered. His senses are transcendental and are therefore called Nirguna. അപ്പൊ നിർഗുണത്തിന്റെ മനസ്സിലാവും. മറ്റുള്ള ഫിലോസഫിയിൽ പറയുന്നത് നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഗുണങ്ങളില്ലാത്തതാണ്, പക്ഷെ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഗുണ അതീത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു ഭക്തനാണോ ആ ബദ്ധാവസ്ഥയെന്ന് ബദ്ധമുക്തർ പറയും, ബദ്ധാവസ്ഥയെന്ന് മുക്തരായിട്ട് വരുന്ന അവരെല്ലാം അതുപോലെ നിർഗുണമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അവർ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും അകപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരല്ല. ഗുണ മീൻസ് ദ മെറ്റീരിയൽ മൂഡ്സ്, ബട്ട് ഹിസ് സെൻസസ് ആർ വിതൗട്ട് മെറ്റീരിയൽ കവറിംഗ്. It should be understood that his senses are not exactly like ours.
Although he is the source of all our sensory activities, he has his transcendental senses, which are uncontaminated. നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്ലോകത്തില് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചു, ഈസ് അൺഅറ്റാച്ച്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഋഷികേശ. എന്താണ് ഋഷികേശ മീൻസ്? മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെൻസസ്. He is the master of the senses. Okay, so his senses are transcendental, which are uncontaminated. This is very nicely explained in the Svetasvatara Upanishad in the words Apanipado Javano Grahita. The Supreme Personality of Godhead has no hands which are materially contaminated, but he has his hands and accepts whatever sacrifice is offered to him. അദ്ദേഹത്തിന് കൈയില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കൈയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ പോലുള്ള കൈയില്ല. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കൈയില്ല, അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടായിട്ടുള്ള കൈയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാം സ്പിരിച്വൽ ആണ്. നത്തിങ് മെറ്റീരിയൽ, ഇസ് ടോട്ടലി അബൌട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ റെൽം. ഓക്കെ, സോ ഹി ഹാസ് നോ ഹാൻഡ്സ് വിച്ച് ആർ മെറ്റീരിയൽ, ബട്ട് ഹി ഹാസ് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ്സ് വാട്ട് എവർ സാക്രിഫൈസസ് ഓഫർ ടു ഹിം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കൊണ്ട്. ആ കൈയെ നമ്മുടെ കൈ പോലെ അത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള സ്പിരിറ്റ് ആണ്, ടോട്ടലി ട്രാൻസെൻഡന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കണ്ടീഷൻഡ് സോൾ ആൻഡ് ദ സൂപ്പർ സോൾ. ഹി ഹാസ് നോ മെറ്റീരിയൽ ഐസ്. നമ്മുടെ ചക്ഷു അത് മാംസ ചക്ഷുവാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ചക്ഷുവാണ്. ഇപ്പോ സഞ്ജയൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസദേവൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മഹാഭാരതം യുദ്ധം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ദിവ്യ ചക്ഷു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കാണണ്ട, ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞാനൊന്നും കാണില്ല, എനിക്ക് ഇതും കാണണ്ട, അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സഞ്ജയൻ എനിക്ക് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ദിവ്യ ചക്ഷു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ മഹാഭാരത യുദ്ധം മുഴുവനെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഹസ്തിനപൂരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ സാധാരണ മാംസചക്ഷു കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അബുദാബിയിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ കേരളത്തിലിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ അന്യോന്യം സംസാരിക്കുന്നു നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് അല്ലെ. ഇത് അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ വിദ്യ. പക്ഷെ ആ വിദ്യ അവിടെ അന്നത്തെ കാലത്തെ, അതായത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ചക്ഷുവാണ് ദിവ്യ. ഈവൻ ഇപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും നടക്കുന്ന യുദ്ധം തന്നെ നമ്മൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്താലും ശരി, ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ള ആ ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷു തന്നെ വേണം. ഇപ്പൊ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എത്രയോ ദൂരത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും, ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്. അപ്പൊ അന്ന് അതിലും ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്, മന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ, അതായത് ഈ ഹോമകുണ്ടങ്ങളെല്ലാം മന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിനെ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, അഗ്നികുണ്ടം അല്ലെ. നമുക്കിന്ന് മാച്ച് ബോക്സ് വേണം, ഇന്ന് ആരെങ്കിലും പറ്റുമോ? അതിനുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാർ അന്നുണ്ടായിരുന്നു, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാം. അന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിരുന്ന മന്ത്രോച്ചാരണത്തിൽ കൂടെയായിരുന്നു. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അതിലുള്ള ശ്രദ്ധയും മന്ത്രോച്ചാരണത്തിൽ കൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയെല്ലാം ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആണ്, എല്ലാം സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം വളരെ സട്ടിൽ ആയിട്ടാണ്, മന്ത്രം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള വിദ്യയാണ്. ഈ വിദ്യ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആയുധങ്ങൾ, ഓക്കെ, ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം, ഈ ആശ്രം, ആശ്രം പറഞ്ഞിട്ട് നാരായണാശ്രം, അതെല്ലാം മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചാണ് അതിന് പവർ കൊടുത്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരേ ഒരു അമ്പും മില്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ആ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ആ ഏത് അസ്ത്രത്താണോ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണോ, നാരായണാസ്ത്രമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ പശുപതാസ്ത്രമാണോ, ഏതാണെങ്കിൽ ആ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് അവർ വിടുന്നത്. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, ഇന്ന് ഓരോന്നിനും ഡിഫറെന്റ് വെപ്പൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഗ്രോസ് ലെവൽ, സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിലാണ്. അന്നത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യ സട്ടിലാണ്, നമുക്ക് കാണില്ല, വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വിദ്യയായിരുന്നു. So he has no material eyes, but he has eyes. Otherwise, how could he see? He sees everything, past, present, and future. He lives within the heart of the living being, and he knows what we have done in the past, what we are doing now, and what is awaiting us in the future. Apo അദ്ദേഹം past, present, and future. Okay,
ഭൂതം, വർത്തകാലം, ഭവിഷ്യം, ഇത് മൂന്നും അറിയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊണ്ടുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരുണ്ടായിരിക്കാം, മക്കളുണ്ടായിരിക്കാം, സ്പൗസസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ എപ്പോഴും ആരാണ് കൂടെ വരുന്നത്? പരമാത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ തന്റെ പരമാത്മാ ഫീച്ചറിൽ എപ്പോഴും നമ്മളെ അകമ്പടി സേവിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്? ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന് അറിയാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ദ സുപ്രീം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഹി നോസ് പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ. ഹി ലിവ്സ് within the heart of the living being, and he knows what we have done in the past, what we are doing now, and what is awaiting us in the future. This is also confirmed in Bhagavad Gita. He knows everything, but no one knows him. Okay. It is said that the Supreme Lord has no legs like us, but he can travel throughout space because he has spiritual legs. In other words, the Lord is not impersonal. എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചാൽ, ചില ഫിലോസഫി പഠിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ഇംപേഴ്സണൽ അല്ല. യെസ്, he has that aspect also, but he is not impersonal. He has a personal form, which is the topmost form. He has his eyes, legs, hands, and everything else. And because we are part and parcel of the Supreme Lord, we also have these things, but his hands, legs, eyes, and senses are not contaminated by material. ഇത് ഭൗതിക ധാതുക്കളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാം സ്പിരിറ്റ് ആണ്, എല്ലാം ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ, he has no legs, he has no eyes, but he has legs and eyes and heads and everything, all the limbs that we have everywhere. It's spread throughout his creation. അല്ലേ? പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കൈയും കാലിനെ പോലെയല്ല. നമുക്ക് കൈ നീട്ടിയാൽ നമ്മുടെ കൈയിന്റെ ലെങ്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാനം എടുക്കാനേ പറ്റൂ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട്, ഗോലോകത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഏത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഹി ഹസ് സ്പിരിച്വൽ ഹാൻഡ്സ്, സ്പിരിച്വൽ ഐസ്. അതാണ് നമ്മളുടെയും ഭഗവാനും നമ്മളുടെ എല്ലാം ഒന്നാണ്. എല്ലാ ഇതുണ്ട്, ലിംസും ഉണ്ട്. ബട്ട് അവേഴ്സ് ഇസ് മെറ്റീരിയൽ, ഹിസ് ഇസ് ട്രാൻസെൻഡന്റ്. So Bhagavad Gita also confirms that when the Lord appears, he appears as he is by his internal potency. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? തന്റെ അന്തരാംഗ ശക്തി, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് തന്റെ ബഹിരാംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് തഥാസ്ഥ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം തഥാസ്ഥ ശക്തിയിൽ വരും. മാർജിൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർജിൻ പറയാൻ? കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു റിവർ ബാങ്കിലാണ്, ഒരു നദീതീരത്താണ്. ആ നദീതീരത്തിലുള്ളവന് നദിയിലേക്കും കറക്കാം, കരയിലേക്കും നിൽക്കാം, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലും പോവാം, ഭൗതിക ലോകത്തും നിൽക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തഥാസ്ഥ ശക്തിയില് അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ പൊട്ടൻസിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. So in the Vedic literature, we find that his whole embodiment is spiritual. He has his eternal form called Satchidananda Vigraha. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിദാനന്ദമാണ്. നമ്മളുടെയും സച്ചിദാനന്ദമാണ്. എന്ത്? ആത്മാവ് മാത്രം, ശരീരമല്ല. ആ സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ ഭൗതിക ധാതുക്കളെ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. He is full of all opulence. He is a proprietor of all wealth and honor of all energy. He is the most intelligent and is full of knowledge. Okay, എന്താണ്? ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും മൂർത്തിഭാവമാണ് ഭഗവാൻ. These are some symptoms of the supreme personality of Godhead. Complete അല്ല, some, ചില symptoms, ലക്ഷണങ്ങളാണ്. He is the maintainer of all living entities and the witness of all activity. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം തന്നെ എല്ലാവരെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതും അദ്ദേഹമാണ്. എങ്ങനെ? പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ. As far as we can understand from Vedic literature, the Supreme Lord is always transcendent. Although we do not see his head, face, hands or legs, he has them. And when we are elevated to the transcendental situation, we can see the Lord's form. അപ്പൊ നമ്മളും ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ അതീതമായിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു മേഴ്സി, കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്
കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നാരദ മഹർഷിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. തന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം, അതായത് മെയ്ഡ് സെർവന്റിന്റെ മകനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അമ്മ മരിച്ച ശേഷം കാട്ടുകൂടിയും പട്ടണങ്ങളിൽ കൂടിയും നഗരങ്ങളിൽ കൂടിയും നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്റെ ഹൃദയത്തില് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, എത്ര നമ്മുടെ അങ്ങോട്ട് ഇതല്ലേ ചൂണ്ടുവരലിന്റെ ആ അല്ല തള്ളവരലിന്റെ ആ സൈസിലുള്ള അതിന് വിഷ്ണു നാരായണ ഫോം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആരെ? കൃഷ്ണൻ നാരദ മഹർഷിക്ക്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോഴുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദവും സന്തോഷവും പറഞ്ഞ് എന്താ പറയാ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി ഭഗവാനെ വീണ്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി കാണാൻ പറ്റില്ല, നീ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ശ്രമിക്കണ്ട, നീ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നാരദ മഹർഷിയായിട്ട് ജനിക്കും, അപ്പൊ നിനക്ക് സദാ എന്നെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതമായിട്ട് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് നമ്മൾ മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് വളർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സ്പിരിച്വൽ ഫോം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. Due to materially contaminated senses, we cannot see his form. Therefore, the impersonalists who are still materially affected cannot understand the personality. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇംപേഴ്സണലിസം വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഫോമിനെ കാണാൻ പറ്റാത്തത്, ട്രാൻസൽ ഫോം. കാരണം അവർക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമില്ല. വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കാണുള്ളൂ. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോം, ട്രാൻസൽ ഫോം ഡിവോട്ടീസിന്, ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, വളരെ നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണ്. എന്തെങ്കിലും any questions or any comments? Okay, we'll go to the next 16. Bahirandascha bhutanam acharam charam evacha sukshmatvat avijneyam durastham chantike chatat. Modani Mataji. Bahirandascha bhutanam acharam charam evacha sukshmatvat avijneyam durastham chantike chatat. Translation Maichalo Mataji. The supreme truth exists outside and inside of all living beings, the moving and the non-moving. Because he is subtle, he is beyond the power of the material senses to see or to know. Although far away, he is also near to all. Ellam contradicting statement ആണ്. Although far away, he is also near. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ ദൂരെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് എങ്ങനെയാ വന്നത്? പറ്റോ? ഇപ്പോ എന്റെ മകൻ ദുബായിലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മള് ഹീസ് ഫാർ അവേ, അവൻ അടുത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ഇല്ല. ഇവിടെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഹീസ് ഫാർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹീസ് നിയർ, ഹീസ് ദർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹീസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഹീസ് എന്താ പറയുന്ന ഹീസ് തദ്ദൂരേ തദന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യസ്യ ഭാഗ്യത ഈശ്വരസ്യ ഉപനിഷത്ത്. എല്ലാ ദിക്കിലുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെ? അകത്തുണ്ട് പുറത്തുണ്ട്, ദൂരെയാണ് അരികത്തുമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു കോൺട്രാഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് വി ആർ കൺസേൺഡ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിലോസഫി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രവിപ്രഭു അബുദാബിയിലുണ്ട്, ദുബായിലുണ്ട്, പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. വി ആർ ഓൺലി ഇൻ വൺ പ്ലേസ്. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭഗവാൻ ഗോളകൂർന്താവനത്തിനുണ്ട്, വൈകുണ്ഠത്തിനുണ്ട്, ഭൗതിക ലോകത്തിനുണ്ട്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ വിശേഷം. ഓക്കെ, സുപ്രീം ട്രൂത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ്, പുറത്തുണ്ട് അകത്തുണ്ട്. ഓൾ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ഓൾ ലിവിംഗ് ബീങ്സ്, അദ്ദേഹം പുറത്ത് ഉണ്ട് ഉള്ളിലുണ്ട്. മൂവിങ് ആൻഡ് നോൺ മൂവിങ്, അതും ചരാചരങ്ങളിലും എല്ലാം ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈസ് സട്ടിലർ ദാൻ ഈവൻ ജീവാത്മ. നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവിന്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചതസ്വതർ ഉപനിഷത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രഭുപാദ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താ 1/10,000th ഓഫ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഹെയർ. ഓക്കെ, അത് ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനും കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള സൈസാണ്. ആലോചിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്ത് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലും ആ സോളിനെ കാണാൻ പറ്റും. അതിലും സട്ടിലറാണ് ഭഗവാൻ.
സൂപ്പർ സോൾ ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ മാംസചക്ഷു കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. Although far away, he is also near to us. എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം at the same time he is very close to us, very near to us. In Vedic literature, we understand that Narayana, the supreme person, is residing both outside and inside of every living entity. He is present in both the spiritual and material worlds. Although he is far, far away, still he is near to us. These are the statements of Vedic literature. Asino duram vrajati shayano yano yati sarvadaha kathopanishad. And because he is always engaged in transcendent bliss, we cannot understand how he is enjoying his full opulence. We cannot see or understand with these material senses. Therefore, in the Vedic language, it is said that to understand him, our material mind and senses act. So, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ കോട്ട് ചെയ്ത പോലെ അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയെ സേവോ മുഖേഹി ജീവാദോ സ്വയം എവ സ്ഫുരത്യത. അല്ലെ? അതായത് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ സെൻസസ് കൊണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. എങ്ങനെ അറിയാം? സേവ കൊണ്ട് മാത്രം. എങ്ങനെ? ജീവ, നാവ് കൊണ്ട്, നാമം ജപിച്ചിട്ടും പ്രസാദം ഉണറിയിട്ടും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി കിട്ടുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം ലഭിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ സെൻസ് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് വൺ ഹു ഹാസ് പ്യൂരിഫൈഡ് ഹിസ് മൈൻഡ് and senses by practicing Krishna consciousness in devotional service can see him constantly. അപ്പൊ ആരാണോ 100% ശുദ്ധമായിട്ടൊരു ഭക്തൻ, ആ ഭക്തന് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ, ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും കോൺസ്റ്റന്റ്ലി. It is confirmed in Brahma Samhita that the devotees who have developed love for the Supreme God can see him always without cessation. എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഭഗവാനോട് ആ ശുദ്ധ പ്രേമം, ശുദ്ധ സ്നേഹം അവർക്ക് ഭഗവാനെ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫേംഡ് ഇൻ ഭഗവത് ഗീത that he can be seen and understood only by devout service. Bhaktyatu ananyaya shakya. കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണോ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണോ? കാണാനും പറ്റും, അനുഭവിക്കാനും പറ്റും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്. നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ബ്ലൻഡ് ഐസ് കൊണ്ട് ഭക്തനെ കാണാൻ പറ്റില്ലെന്നല്ലേ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യണം? അല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാരദ മഹർഷിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നാരദ മഹർഷി മുമ്പത്തെ ജന്മത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് നാരദ മഹർഷിയായപ്പോ സദാസമയം ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷിക്ക് അറിയാവുന്നത് ഭഗവാനാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ സെയിം കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ഭഗവാനാന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷി കാണുമ്പോ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട്, ഒരു ഗോപാലനായിട്ട്, ഗോപാലകനായിട്ട് ദുര്യോധനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കാണുന്നു. സെയിം ഭഗവാൻ. അതാണ് ആ ഒരു ഇതിന്റെ വിഷന്റെ വ്യത്യാസം. ഒരു പരമഭക്തന് ഭഗവാനായിട്ട് കാണും. അതേ ഭഗവാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ സാധാരണ വ്യക്തിയാണ്, അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം അതോ എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇതില്? Any questions or any comments? So he can be seen and understood only by devotion. Bhaktya ananyaya sakya എന്നാണ്. ഭക്തി അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും കാണാനും. അതിന്റെ ജ്ഞാനത്തിനെ കൊണ്ടും കർമ്മയോഗ, ധ്യാനയോഗ, ആ ഒരു ജ്ഞാനയോഗത്തിനെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണിച്ചാൽ കർമ്മയോഗികൾക്ക് കർമ്മമാണ് വരുന്നത്, ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നം ഒതുക്കുന്നില്ല. ധ്യാനം, ജ്ഞാനം, ഇത് രണ്ടു പാത്തും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ഫോമിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസമില്ല. അതാണ് മെയിൻ കാരണം. അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ
അവരെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോമിനെ പറ്റിയിട്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഫോം ഉണ്ട് ഭൗതിക തലത്തിൽ മാത്രം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫോമാണ്. ഭഗവാൻ ആക്ച്വലി ബ്രഹ്മനാണ്, നിരാകാരമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു രൂപം കൊള്ളുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ചുരുക്കത്തില് Brahman is everything as far as they are concerned. Okay, Brahman is the ultimate name for God, and from Brahman comes Bhagwan. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ വിശേഷം എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസെൻഡന്റൽ വേൾഡ് ഇല്ല, ഒരു ഗോലോകമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠമില്ല. അങ്ങോട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപത്തില് അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാൻ ആ മേഴ്സി കൊടുക്കാത്തത്. ബാക്കി അത് ഭക്തൻ മാത്രം. അതാണ് പറയുന്നത് ഭക്തിയാത്വ, അതായത് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ബി സീൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൺലി ബൈ ഡിവോട്ട് സർവീസ്. ഭക്തിയാത്വ അനന്യ. ആരാണോ ഭഗവാന് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അവർ ഡിവോട്ടിയാണ്. അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫോം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ വിശ്വാസം ഭഗവാൻ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അല്ല, ഭഗവത്ഗീത 11.54 എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ബി സീൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൺലി ബൈ ഡിവോഷൻ സർവീസ്. പിന്നെ ഇതും തന്നെ ആ മെറ്റീരിയൽ സെൻസസ്, നമ്മുടെ ധ്യാനം, ജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ധ്യാനം. അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ബലം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നതും, ജ്ഞാനം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ബലം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അറിവ് നേടുന്നതും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ്സാണത്. സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ്സാണ്. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവിന്റെ ബലത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. മറ്റത് ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ആ ബലത്തില് ഞാൻ ഭഗവാനെ സേവിച്ചു, ഇത്ര കൊല്ലം ഞാൻ ചാൻഡ് ചെയ്തു, ഇത്ര കൊല്ലം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തു, ഈ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ വളരെ ഹംബിൾ ആൻഡ് മീക്ക് ആയിട്ട് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ തപോബലം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യണം, പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലേ? കുറച്ചു നേരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ. മാതാജി മോദനമാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇല്ല പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റൂ. ഭഗവാന്റെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ബലം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ തപോബലം കൊണ്ടോ, നമ്മുടെ ധ്യാനം കൊണ്ടോ, നമ്മുടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി. പക്ഷെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണല്ലോ പ്രഭു. അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മേഴ്സി തരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഒരേ ഒരു കാരണം. ഞാൻ തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഞാൻ എന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്, എന്റെ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കാണാൻ പറ്റിയത് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ്. നമ്മൾ ചെയ്തു, തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയും കൂടിയും കൊണ്ടെങ്കിലാണ്. നമ്മള് ദാമോദരലീലയിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, യശോദമയുടെ എൻഡെവർ, ഓക്കെ, ആ എഫേർട്ട് ആദ്യം സാധിച്ചില്ല, പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയും കൂടി കിട്ടിയപ്പോ ഷി കുഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും എനി പോയിന്റ്സ്? ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് നോക്കിയായിരുന്നു, മോള് പനി കുറഞ്ഞാന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടേ മെസ്സേജ് ഇട്ടു. അപ്പൊ മെസ്സേജ് വന്നു, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അതിലായിപ്പോയി മൈൻഡ്. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതിരുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 17 എടുക്കാം. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തം ഇവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭ്രാതൃശ്ച തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. സ്മിത മാതാജി. വിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തം ഇവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭ്രാതൃശ്ച തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് കൂടി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. Although the super soul appears to be divided among all beings, he is never divided. He is situated as one. Although he is the maintainer of every living entity, it is to be understood that he devours and develops all. Very good.
although the super soul appears to be divided among all beings, is never divided. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തില്, ഓക്കെ, ചരാചരങ്ങളില്, ഈവൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആറ്റം ഈസ് ദർ ആസ് സൂപ്പർ സോൾ. അപ്പോ അദ്ദേഹം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അല്ല. He appears to be divided, but not. He is never divided. And so he expands. He can expand as many number of times he wants. ഒരു ഉദാഹരണം ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓരോ ഗോപിക്കും ഭഗവാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തില്ലേ? ഓരോ റാണിമാർക്കും ഭഗവാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ പാലസസിലും, അല്ലെ, എല്ലാ കൊട്ടാരത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രാസലീലയില്, ഓക്കെ, എല്ലാ ഗോപികമാരും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ മാത്രമാണ്, എന്റെ കൂടെ മാത്രമാണ്, എന്റെ കൂടെ മാത്രം. കോടിക്കണക്കിനുള്ള ഗോപികമാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഹി നെവർ ഡിവൈഡ്സ് ഹിംസെൽഫ്. അപ്പോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് ആ ഡിവിഷൻ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കാൽക്കുലേഷൻ, നമ്മുടെ ഒരു 10,000 രൂപ ഉണ്ട്, 10,000 രൂപ നമ്മൾ എല്ലാവരും വീതിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ബിക്കം സീറോ, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാൻ ഹി എക്സ്പാൻഡ്സ് എക്സാക്ട്ലി ആസ് ഹി ഈസ്. ഓക്കെ, യാതൊരു കുറവില്ലാണ്ട് ഓരോരുത്തരും സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ളത് എക്സാക്ട്ലി അതേ ഭഗവാൻ അതേപോലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് he is never divided. Although he appears in every living being, he is never divided. He is situated as one. Although he is the maintainer of every living entity, it is to be understood that he devours and develops all. എല്ലാവരെയും സംഹരിക്കുന്നതും എല്ലാവരെയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാൻ സ്വയമാണ്. The Lord is situated in everyone's heart as a super soul. Does this mean that he has become divided? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ സോളിന് കുറച്ച് കുറവ് കഴിഞ്ഞു കാണിച്ച ഡിവിഷൻ അല്ലേ? വേറെ സൂപ്പർ സോളിന് കുറച്ചും കൂടിയും ശക്തി കുറഞ്ഞു, അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കാൽക്കുലേഷനിൽ. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ഇതുണ്ടാക്കിയാൽ ആദ്യം എടുക്കുന്നവർക്ക് നന്നായിരിക്കും, പിന്നെ എടുക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു. അത് അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണം, അതാണ് ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണം ഏവ അവശേഷിക്കും. എത്ര പൂർണ്ണത്തിന് എത്ര എടുത്താലും ശരി, എത്ര യൂണിറ്റ്സ് വന്നാലും ശരി, അതും പൂർണ്ണമാണ്, അതും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, അതും കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ബാക്കി വരുന്നതും പൂർണ്ണമാണ്, പെർഫെക്റ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അതാണ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലെവലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ലെവലിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സാധനം ഉണ്ട്, ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, 10 ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, 2 ആപ്പിൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 8 ആയി, 8 വീണ്ടും 2 എടുത്ത് 6 ആയി, അത് ഡിമിനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ കണക്കിൽ ഒന്നും ഡിമിനിഷ് ആവുന്നില്ല, ഒന്നും അഡീഷനും ആവുന്നില്ല. ഹി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഓൾവേസ്. No, actually he is one. The example is given of the sun. At the meridian, situated in its place. But if one goes for 5,000 miles in all directions and asks, where is the sun? Everyone will say that it is shining on his head. In the Vedic literature, this example is given to show that although he is undivided, he is situated as if divided. Also, it is said in Vedic literature that one Vishnu is present everywhere by his omnipotence, just as the sun appears in many places to many persons. And the Supreme Lord, although the maintainer of every living entity, devours everything at the time of annihilation. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉദാഹരണം സൂര്യ ഭഗവാനാണ്. സൂര്യ ഭഗവാൻ, അമേരിക്കയിലെ ഒരു സൂര്യൻ, ഇന്ത്യയിലെ സൂര്യൻ, ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു സൂര്യൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, അങ്ങനെയില്ല. സെയിം സൺ ഓൺലി, അല്ലെ? എവിടെ പോയി നോക്കിയാലും സെയിം സണ്ണാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പല സമയത്തായിട്ട് കാണുന്നത് മാത്രം. അതുപോലെ ഭഗവാനും തന്നെ ഒറ്റ ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ. ആ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തില് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് മാത്രം. മെനി പ്ലേസസ് ടു മെനി പേഴ്സൺസ്. അദ്ദേഹം തന്നെ എല്ലാവരെയും പാലിക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന, അദ്ദേഹം തന്നെ എല്ലാം സംഹാരം ചെയ്യുന്നത് അവസാനം. This was confirmed in the 11th chapter when the Lord said that he had come to devour all the warriors assembled at Kurukshetra. അപ്പൊ അർജുനോട് 11th ചാപ്റ്ററിൽ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ എല്ലാ വാരിയേഴ്സിനും എല്ലാ സോൾജേഴ്സിനും ഞാൻ തന്നെയാണ് സംഹരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? When there is creation, he develops all from the original state. അപ്പോ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സമയത്ത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ക്രിയേഷന്റെ. And at the time of annihilation, he devours them. Okay. അപ്പൊ
annihilation samayatha, unmanifested samayatha, everything is wound up and goes back to him. The Vedic hymns confirm the fact that he is the origin of all living entities and the rest of all. Okay, Nityo Nityanam Chetanas Chetana. Okay, he is the origin of all living entities and the rest of all. After creation, everything rests in his omnipotence, and after annihilation, everything again returns to rest in him. About creation ശേഷം annihilation വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തന്നെ. These are the confirmations of Vedic hymns. Yato va imani bhutani jayante yena jatani jivanti yat prayanti abhisham vishanti tad brahma tad vijnasasva. Aitreya Upanishad 3.1. Okay. So everything comes from him and everything goes back to him. See any further points and then ചോദ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ comments? Okay, ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. Okay. ജ്യോതിഷാം അപി തദ് ജ്യോതിസ് തമസാ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. നിഷ മാതാജി and Prabhu. ജ്യോതിഷാമപി തമസ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. He is the source of all light in all illumination object. He is beyond the darkness of matters and is unmanifested. He is knowledge, he is the object of knowledge, and he is the goal of knowledge. He is situated in everyone's heart. Okay. So he is the source of light in all luminous objects. നമ്മൾ കാണുന്ന അതായത് luminous ആയിട്ടുള്ള അതായത് ലൈറ്റ് തരുന്ന എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെയും സോഴ്സ് എവിടുന്നാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രഭ, ആ ജ്യോതിസാണ് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈവൻ the sun and moon, everything, the original source is from the Supreme Lord's body. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാന്തിയാണ് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ he is the source of all light. I mean light in all luminous objects. He is beyond the darkness of matter. Okay. ഇവിടെ ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. ഇഗ്നോറൻസ് ഈസ് ഡാർക്ക്നെസ്. അല്ലാത്ത ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് ഡാർക്ക്നെസ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഡാർക്ക്നെസ് ആണ് ഭൗതിക ലോകത്ത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓൾവേസ് ലൂമിനസ് ആൻഡ് ഈസ് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ്. ആരെ? ഭഗവാൻ. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഭഗവാൻ ഈസ് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാന് ജനനവും മരണവും ഇല്ല. ഓൾറെഡി ആദ്യം അന്തവും ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ജനനം മരണമില്ല. അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനമല്ല. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, അഗ്രീഡ്. മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞ? മോദന മാതാജി? ആദിയും അന്തവും ഇല്ല. അത് തന്നെയാണ്, ആദിയും അന്തവും ഇല്ല. ഓക്കെ, രവി പ്രഭു, നിഷ മാതാജി? ഓക്കെ, എല്ലാം ശരിയാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളുടെ മാംസ ചക്ഷുവിനെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹീസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് unmanifested to our material senses. Okay, he is unmanifested to our material, but he is there. നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് he is unmanifested എന്ന് പറഞ്ഞത്. He is there. It's not that he is not there, but we cannot see, we cannot perceive him. We cannot feel his presence because we have blunt material senses. He is knowledge. അദ്ദേഹമാണ് ജ്ഞാനം, and he is object of knowledge also. വേദേശ്ച സർവൈർ അഹം ഏവ വേദ്യം വേദാന്ത കൃത് വേദ വിദേവചാഹം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. സോ ഹീസ് എ നോളജ് ആൻഡ് ഈസ് എ ഒബ്ജക്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? ആ ഒബ്ജക്ട്, ആ അറിയേണ്ട ആ വസ്തു ഭഗവാനാണ്. ഓക്കെ, ഹീസ് നോളജ്, ഹീസ്, അദ്ദേഹമാണ് ജ്ഞാനം. എന്ത് ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് ആ വസ്തു, അതും ഭഗവാനാണ്. ഈസ് ദ ഗോൾ ഓഫ് നോളജ്, ലക്ഷ്യം. ഓക്കെ, ആ നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ടു നോ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഈ സിറ്റുവേഷൻ ആ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു.
അതാണ് സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മതഃ സ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദേശ്ച സർവൈരഹം ഏവ വേദ്യോ വേദാന്ത ദേവചാഹം. ആ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നു. The super soul, supreme personality of Godhead, is the source of light in all luminous objects, like the sun, moon, and stars. In the Vedic literature, we find that in the spiritual kingdom, there is no need of sun or moon because the effulgence of the Supreme Lord is there. എന്താണ് ശ്ലോകം ഭഗവത് ഗീതയിലെ? ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരം മമ. Very good. Okay. In the material world, that Brahma Jyotir, the Lord's spiritual effulgence, is covered by the Mahatattva. എന്താണ് മഹത്തത്വ? ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും എല്ലാ എലിമെന്റ്സും, അതാണ് മഹത്തത്വം. The material elements. Therefore, in this material world, we require the assistance of sun, moon, electricity, etc. for light. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ഭൗതിക ധാതുക്കളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് വേറെ വയാമീഡിയം വേണം. കണ്ണുണ്ട്, കണ്ണുണ്ടായാൽ മതിയോ? കാണാൻ പറ്റുമോ ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ? We need the medium, വയാമീഡിയം. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ മൂൺ ലൈറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനുള്ളൊരു വയാമീഡിയം വേണം. പക്ഷെ അവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സണ്ണിന്റെ, മൂണിന്റെ, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല. എവിടെ? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ. Okay, it's clear therefore that his situation is not in the material world. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉള്ള വ്യക്തിയല്ല, ഭഗവാനല്ല. He is situated in the spiritual world, but his influence is there in the material world through different energies. അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബഹിരാംഗ ശക്തിയിലൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് which is far, far away in the spiritual sky. That is also confirmed in the Vedic literature. Aditya Varnam Tamasa Parastat, Siddha Gauranga Upanishad, is just like the sun, eternally luminous, but is far, far beyond the darkness of this material world. എന്തെങ്കിലും ഒരു what you call താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഉദാഹരണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉതകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം സണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സൂര്യഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യഭഗവാന്റെ ആ ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. His knowledge is transcendental. The Vedic literature confirms that Brahman is concentrated transcendent knowledge. Brahman is concentrated transcendent knowledge. അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണത്, കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മൻ. To one who is anxious to be transferred to that spiritual world, knowledge is given by the Supreme Lord. See again, to one who is anxious to be transferred to the spiritual world, ആരാണോ ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, knowledge is given by the Supreme Lord. അതിനുള്ള ആ ജ്ഞാനം ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നതല്ല. വ്യത്യാസമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാദം പറയുന്നു, it is by your own effort you are getting that knowledge. No. By the will, by the mercy of the Supreme Lord, we are getting this knowledge, who is situated in everyone's heart. One Vedic mantra, Siddha Gauranga Upanishad, says, Tam hadevam atma buddhi prakasham mumukshur vai sharanam aham prapadye. One must surrender unto the Supreme Personality of Godhead if he at all wants liberation. As far as the goal of ultimate knowledge is concerned, it's also confirmed in the Vedic literatures. Tameva viditwadi mrityum eti. Only by knowing him can one surpass the boundary of birth and death. He is situated in everyone's heart as the supreme controller. Okay. The Supreme has legs and hands distributed everywhere, and this cannot be said of the individual. But നമ്മുടെ ലെഗ്സും ഹാൻഡ്സും മറ്റുള്ള ലിംസും ലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ്. ലോക്കലൈസ്ഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലിമിറ്റേഷൻ. നമുക്ക് ആ ഒരു certain റേഞ്ച് വരെ നമ്മളുടെ ഈ ലിംസും സെൻസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ certain ബൗണ്ടറി വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അത് അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ത്രൂ ഔട്ട് ഹിസ് ക്രിയേഷൻ, ബോത്ത് സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിസ് ലെഗ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എവ്രിവെയർ എന്ന് പറയുന്നത്.
This is confirmed in the Svedaswara Upanishad. Sarvasya Prabhum Ishanam Sarvasya Sharanam Brat. That Supreme Personality of Godhead, Super Soul, is the Prabhu or Master of all living entities. Therefore, he is the ultimate shelter of all living entities. So there is no denying the fact that Supreme Super Soul and the individual soul are always different. So he is the Prabhu. Namale Prabhu എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു റെസ്പെക്ട്. We are not Prabhus. We are not Prabhu. അതൊരു ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ജീവാത്മാ മറ്റൊരു ജീവാത്മാവിനെ റെസ്പെക്ട് ആദ്യമേ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നു. വി ആർ നോട്ട് പ്രഭു. സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് മിസ്റ്റേക്ക്. ഓ, എന്നെ പ്രഭു വിളിച്ചു, ഞാൻ ആദ്യം പ്രഭുവായി, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാപ്രഭുവായി. Okay, so he is the Prabhu or master of all living entities. Therefore, he is the ultimate shelter of all living entities. എല്ലാവർക്കും ശരണം കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രഭുവാണ് അദ്ദേഹം. So there is no denying the fact that Supreme Super Soul and the individual soul are always different. എന്താണ് കൺക്ലൂഷനിൽ പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ടിൽ എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ one should never think that the individual soul and the super soul are same. They are always different. ഒരിക്കലും അവർ ഒരു സമയത്തും നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഭഗവാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നത്വേവാഹം ജാതുനാശം നമേ ജനാധിപ. There was never a time that you nor all these kings or me existed. Never shall be any time that we shall cease to exist. We were there, we are there, and we will be there. So where is the question of becoming one? So there is no denying the fact that Supreme Super Soul and the individual soul are always different. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. We are not God. Mamai Vamsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Sanatana means eternal. Hare Krishna. So 19 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏത് ശ്ലോകം മുതൽക്ക് തുടങ്ങിയത്? 14 15 Okay, 15 to 19. Okay. Okay, and the sharing stop here. Hare Krishna.